Sri Lanka, as Sri Lanka's small town of Hiruvadunai is the region with the lowest gravity in the world according to NASA's special satellite measurements. Since 2000, world-renowned scientist Sir Arthur C. Clarke has also made notes about this. NASA has been motivated to map the gravity of the entire Earth using satellite technology. As they orbited new moons, their accuracy, in other words, increased more and more. And their resolution also increased in the same way. With all of this information, it was confirmed that Sri Lanka is the country. Because we define weight as a force, in order to calculate it, an object needs to be balanced by an opposite force. This is a matter that you generally know in science. That is why the weight of different moving objects like spaceships changes due to various reasons. But gravitational acceleration is an acceleration that affects all objects due to the mass of the Earth. So any object on the Earth or any object within our gravitational field has this acceleration. As kids, you may remember that we were taught an object fall at the speed of 9.8 milliseconds as a globule average. Gravity at the tip of a mountain and less at the equator, where the spinning of Earth stretches out the whole pudding. But if we take the entire Earth, the average value here is 9.81 meters per square second. When we multiply this amount by the mass measured in kilograms, we get the ability to calculate the force required to keep an object stationary. We call that value as weight. Gravity varies by small amounts in different parts of the Earth due to various reasons. Now, you would think that our weight should have different values in different places. But not so. The reason is that this value is very small. It will not be enough to make a difference in weight. But the special thing is going to the Hiruvaduna area of Sri Lanka and seeing a clear difference when we measure the weight. According to the NASA gravity map, its gravitational acceleration is 9.782 meters per square second. That is about 0.25% like the normal acceleration of gravity on Earth. That means the gravity value is as low as 1/400 in the Hiruvaduna area. An average 80 kilograms person's weight is 200 grams less when he goes to Hiruvaduna area in Sri Lanka. This is a noticeable difference even with an ordinary weighing scale. Since the gravity is low in Sri Lanka as a whole, if you go to Hiruvaduna from another place in Sri Lanka, you will not see much difference. But on the NASA map that we talked about earlier, when you look at a weight where there is a yellow-green color, you will see that much difference. Come to an emotionally charged lounge experience via Sri Lanka, the wondrous tourist paradise in Asia. බොහෝ වේවා අද ඔබට සුබම සුබ දවසක් විශ්ව ලෝකේ. මෑත කාලයේ ගත්තොත් ලංකාව ගැන ලෝකයේ පුරා කතා බහට ලක් වෙන්න හේතු ගණනාවක්ම නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන බවක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. පහුගිය කාලෙදී ප්‍රධානතම වුණේ අපේ රටේ ඇතිවුණු ආර්ථික අර්බුදය සහ ඒකෙන් ඇතිවෙච්ච දේශපාලන පෙරළිය. ඉතින් කොහොම වුණත් මෑත කාලයේ ලෝකයේ පුරාම ලංකාව සම්බන්ධ පොඩි දේවල් රාශියක්ම අපේ රටේ කතා බහක් සිදු කරනවා. පැරිසියේ හොඳම පාන් බේකරියට හිමි සම්මානය අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ට හිමිවීමත් අපේ සමාන වගේ නිෂ්පාදන හොලිවුඩ් බොලිවුඩ් නළුලියන් අතින් ප්‍රශංසාවට ලක් වීම වගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ සිනමාතරු කිහිපයක්ම පහුගිය කාලෙදී අපේ රටේ සංචාරය කිරීම වගේ කාරණාත් ඒකට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් ඒ වගේම ලංකාව ගැන කතා බහට ලක් වෙන තවත් දෙයක් සිදු වෙනවා. ඒ තමයි නාසා ආයතනය තමගේ සුවිශේෂී චන්ද්‍රිකාශ්‍රයෙන් කරපු මැන බැලීම් අනුව ලෝකයේ ගුරුත්වාකර්ෂණය අඩුම ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාව කියන කාරණය තහවුරු කළා. ඒ අතරිනුත් මුළු පෘථිවියම ගොඩබිමක තියෙන ගුරුත්වය අඩුම තැන පිටා තියෙන්නේ අපේ රටේ පවතින හිරිවරුණ ප්‍රදේශයේ. මේ වගේ සිද්ධියකට හේතු ඒකෙන් රටේ අනාගත ප්‍රවැත්මට වෙන්න පුළුවන් බලපෑම් ආදී ගැන බොහෝ කතා මේ දවස්වල අහන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන අපි තීරණය කළා මේ ගැන නිවැරදිව තොරතුරු හොයලා ඔබට අරගෙන එන්න. මේ ගැන තොරතුරු හොයාගෙන ගිය ගමනේදී ඇත්තටම අපිට යම් ප්‍රහේලිකාවක් මතුවෙන තැන් කීපයකුත් හමු වුණා කියන කාරණේ අපි ඔබට කලින්ම කියන්නට ඕනේ. ඒ සියලු දේ ගැන දැනගන්න පුළුවන් අද ඔබ රැඳිලා හිටියොතින් අපි විශ්ව ලෝකයෙන් ඔබට අරගෙන එන මේ අතිශය සුවිශේෂී වූ වීඩියෝවේ අවසාන තත්පර කීපයක ඔබ රැඳිලා හිටියොතින්
අංක 1 ගුරුත්වය අඩුම තැන කියන කතාව ඇත්තටම ඇත්තද? හරි. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කතාවක් පැතිරෙද්දී අපි හොයලා බලන්න ඕනම කාරණේ ඒක ඇත්තද කියන එක. මොකද අපේ රටේ පිළිගත් මාධ්‍ය පවා බොහෝ වෙලාවට හොයලා බලන්නේ නැතිව තමයි ඇහෙන දේවල් ආපහු කියවීමේ කලාව කියෙදෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ කතාව නම් සම්පූර්ණ ඇත්තක්. 2007 වර්ෂයේ මුල් කාලේ ඉඳලම මුළු පෘථුවියේම ගුරුත්වය සිතියම් ගත කිරීම චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය කරන්න තමයි NASA ආයතනය පෙළඹිලා හිටියේ. ඉතින් අලුත් චන්ද්‍රිකා කක්ෂගත කිරීමත් එක්ක ඒකේ ඇකියුරසි එහෙම නැත්නම් නිරවද්‍යතාවය වගේම විභේදනය එහෙම නැත්නම් රෙසලූෂන් එකත් එන්නම වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ සියල්ලම වගේම ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ අඩුම සාමාන්‍ය ගුරුත්වයක් පවතින රට බවට තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. මේ බවට සාක්ෂි ඔබට උනත් NASA ආයතනයේ විජුවලයිසේෂන් ස්ටුඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් SVS එකට පිවිසලා තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. අංක 2 ගුරුත්වය බලපෑමෙන් කාටත් දැනෙන ගුරුත්වජ ත්වරණය. ගුරුත්වය අඩුවීමක් කිව්වම බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ බර ගැනනේ. මොකද ගුරුත්වාකර්ෂණයේ හින්දා අපිට ඒක දැනෙන පැහැදිලිවම දකින්න තිබෙන දෙයක් තමයි බර කියන්නේ. කොහොම වුණත් විද්‍යාත්මක කටයුතු වලදී අපි වැඩි තැනක් දෙන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණයට නෙවෙයි ගුරුත්වජ ත්වරණයට. එහෙම නැත්නම් gravitational acceleration කියන දෙයට. මොකද බර කියන දේ අපි බලයක් විදිහට අර්ථ දක්වන හින්දා ඒකෙන් ගණනය කරන්න නම් වස්තුවක් එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයකින් සමතුලිත වෙලා තියෙන අවශ්‍යයි. මේ කාරණේ ඔබ විද්‍යාවට ඉගෙන ගන්න. කොහොමයි අභ්‍යවකාශ යාන වගේම චලනය වෙන වස්තුන් බොහෝමයක බර විවිධ හේතුත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ අන්න ඒ හින්දායි. හැබැයි ගුරුත්වජ ත්වරණය කියන්නේ පෘථුවියේ ස්කන්ධය හින්දා වෙනත් ඕනෑම වස්තුවකට බලපාන ත්වරණයක්. ඉතින් අපි මේ ඉන්න ගුරුත්ව ශේෂ්ත්‍රය ASCII මොන වස්තුවක් තිබුණත් ඒක මේ ගුරුත්වජ ත්වරණයේ ප්‍රමාණයෙන් ත්වරණය වෙන්න ගන්න. කුඩා කාලේදී අපි විද්‍යාවේ ගණන් හදද්දී ගොඩක් අවස්ථාවල සුළු කිරීමේ පහසුවට ලේසියට මේ පෘථුවියේ ගුරුත්වජ ත්වරණය තත්පර වර්ගයට මීටර 10ක් විදිහට ගත්ත ඔබට උනත් මතක ඇති. කොහොම වුණත් සමස්ත පෘථුවියම බැලුවොත් මේකේ සාමාන්‍ය හරිම අගය වෙන්නේ 9.81ක්. මේ ප්‍රමාණය ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් ගණනින් වැඩි කරාම තමයි යම් වස්තුවක් නිශ්චලව තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන බලය අපිට ගණනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බර කියලා අර්ථ දක්වන්නේ අන්න ඒකයි. අංක 3 හිරිවඩුන්නට ගියාම පැහැදිලි වෙනසක්. හරි අපි අර කලින් කොටසේදී ගුරුත්වජ ත්වරණය සහ බර ගැන යම් අදහසක් ලබා ගත්තනේ. පෘථුවියේ තනින් තැනට විවිධ හේතු හින්දා මේ ගුරුත්වයේ සුළු අඩු වැඩි වීම දකින්න ලැබෙනවා. කොහොම වුණත් බොහෝ අවස්ථාවලදී ඒක නොගිනිය හැකි තරම් කුඩා ප්‍රමාණයක්. මේ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි පෘථුවියේ කොහෙ හිටියත් අපේ බර ලොකු ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පෘථුවියේ අඩුම ගුරුත්වය තිබෙන ලංකාවේ හිරිවඩුන්න ප්‍රදේශයට ගියාම අපේ බරේ ඇත්තටම සැලකිය යුතු වෙනසක් දැනෙනවා සහ වෙනවා. ඒක ටිකක් සංවේදී තරාදියකින් මනින්න පුළුවන් තරමටම ඉහළයි. NASA ආයතනයේ ගුරුත්ව සිතියම අනුව මේකේ ගුරුත්වජ ත්වරණය තත්පර වර්ගයට මීටර 9.782ක්. ඒ කියන්නේ පෘථුවියේ සාමාන්‍ය අගය වගේ 100.25ක් විතර. ඒ කියන්නේ 400න් එකක් විතර අඩුවක් තමයි එහි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් රටකදී කිලෝග්‍රෑම් 80ක් බර පුද්ගලයෙකුගේ බර හිරිවඩුන්නට ගියාම දැක්වෙන්නේ ග්‍රෑම් 200ක් අඩුවෙන්. මේක සාමාන්‍ය තරාතියක වුණත් පැහැදිලිව පෙන්වන තරමේ වෙනසක්. කොටිම කිව්වොත් මේ බර සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක බරට විතරම සමාන ප්‍රමාණයක්. කොහොම වුණත් ලංකාවේ සමස්තයක් විදිහට ගුරුත්වය අඩු හින්දා අපි රටේ එක තැනක ඉඳලා හිරිවඩුන්නට ගියාම මේ තරම් වෙනසක් බලා ගන්න බැරි කියන කාරණය ඔබට මතක තියාගන්නම වෙනවා. අපි කලින් කියපු NASA සිතියමේ කහ කොළ පැහැයක් තිබෙන තැනක පවතින බවත් එක්ක බැලුවම තමයි මේ වෙනස පේන්නේ. Gravity. It would cost SpaceX about $190,000 less to launch from Sri Lanka rather than Florida. Because this region has the weakest gravity in the world. In school, we learned that objects fall at 9.8 meters per square second, but this is a global average. There's less gravity at the top of a mountain, and less at the equator where the spinning of the Earth stretches out the whole pudding. There's also more or less depending on the density of the rock. In reality, the gravitational field in Colombo is 9.7 meters per square second compared to another part of the world at Cape Canaveral, Florida. Gravitational field is 9.7 meters per square second where SpaceX launched the Falcon Heavy from. That means that if you drop weight from 100 meters in Sri Lanka, it will land 21.5 milliseconds later than if you do the same thing in Florida. Going the other way, the force of gravity acting on a rocket would be 0.215% less, meaning reduced fuel costs, theoretically. So why is gravity so low here? Was this an ancient spaceport? The best theoretical answer we could find is watery rocks. Earth's gravitational field is much lower than average in some places because of water-rich material that lies over the dehydrated remnants of long-subducted tectonic slabs. As a translation, we have watery rocks here, which are less dense, hence less gravity.
This can be measured because sound waves travel faster through dense material. For example, water compared with air. The difference in speed with depth told the scientists that lighter, less dense material is lying over a layer of very dense material. Most likely, the top layer's relative buoyancy stems from its water-rich composition, the researchers contend. So how did this happen? How did our rocks get so damp? We've clumsily and incorrectly matched up the plate boundaries with the gravity map. As you can see, the area of lowest gravity roughly corresponds to the Indian plate, which is one of the most interesting plates there is. It's the particular history of this plate, and how it shaped the rocks of the Indian subcontinent, that make this area especially light. Around 88 million years ago, the Indian plate started booking it north at 31 centimeters per year. This is the literal land speed record, the fastest that land has ever moved. It's now slowed to 5 centimeters per year. When that landmass hit Eurasia, it went under subduction. The Himalayas were then pushed up. All this while, tons of rock are being buried into the hot magma smoker under the earth. This heat dehydrated the rock, releasing water, and making the crust more buoyant. Hence, because the Indian plate keeps smoking rock, the crust keeps getting hydrated and thus lighter. This has been happening for millions of years, enough time to give us measurably lower gravity. The Earth is visualized as a geoid, with higher points having more gravity, and lower points having less. What's it like? It means a person living in Sri Lanka will have 0.215% less weight than in the West, but given that it doesn't cost the person $90 million as it can cost SpaceX, it is possible that this marginal difference could, for example, be useful to a space elevator. Today we use this gravity information to help predict ocean currents or find oil and gas, but it conveys no particular advantages just being here. To a layperson like you or me, the Earth's gravity is just weird. If you like our content, don't forget to subscribe and stay tuned for more videos. Deep in the Indian Ocean, there is a strange spot where gravity is weaker than anywhere else on Earth. Scientists call it the Indian Ocean Geode Low or the gravity hole, something that has puzzled researchers for decades. This is Mr. Scientific, and in the next few minutes, let me explain. The gravity hole was first detected in 1948 during British oceanic expeditions, when scientists were measuring gravity at sea using pendulums and found readings that were consistently lower in one vast region of the Indian Ocean. Later satellite data also confirmed and mapped this anomaly in greater detail. Turns out it spans over 3 million square kilometers. This gravitational anomaly lies southwest of Asia near Sri Lanka and Maldives, where the sea level is about 106 meters lower than the global average. So what could be causing this such large-scale depression in gravity? A 2023 study led by researchers from the Indian Institute of Science suggests that the culprit is a massive blob of ancient low-density rock 200 million years ago. During the breakup of the supercontinent Gondwana, an ancient ocean floor called the Tethys Sea sank as the tectonic plates collided and slid under one another, descending deep into Earth beneath the Indian Ocean. Another more speculative theory suggests that a lost microcontinent may be buried under the Indian Ocean. Some geologists have called it Mauritius, a microcontinent that broke off from Madagascar and India about 85 million years ago and later sank beneath the Indian Ocean in its own weight. Just like mountains and valleys on the land, these bumps and dips in gravity are natural feature of our planet's landscape. So the gravity hole may change its shape in the distant future, but not on human timescale. Have you ever wondered where the lowest gravity on Earth is found? Surprisingly, it's in Sri Lanka, an island nation in South Asia, famously known as the teardrop of the Indian Ocean. Renowned for its stunning landscapes and rich natural resources, Sri Lanka also boasts a fascinating scientific marvel, a gravitational anomaly in its central region. This phenomenon results from the Earth's uneven mass distribution, shaped by geological structures and crust density variations. Its equatorial location further amplifies this unique effect. While imperceptible to humans, this remarkable feature draws the interest of scientists and enthusiasts worldwide. Nature never fails to astonish. If you enjoyed this video, don't forget to hit subscribe for more amazing facts and discoveries. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ
අඩුම ස්ථානය ගැන ඔබ දන්නවද? අවකාශයට පහසුවෙන්ම ඇතුළු විය හැකි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අඩුම ස්ථාන 3ක් ලංකාවේ පිටලා දෙනවා කියලා කිව්වත් ඔයා විශ්වාස කරනවද? දැනට ලෝකයේ සුපිරි බලවතෙක් වන ඉලෝන් මස්ක් සහ ඔහුගේ පරීක්ෂක කණ්ඩායම මේ ස්ථාන 3 ගැන ඇසගසාගෙන සිටිනවා. අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැන. SpaceX වගේ රොකට් ක්‍රියාත් කරන ෆ්ලොරිඩාව සුදුසුම ස්ථානය තමයි ඔහු තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉලෝන් මස්ක්ගේ විද්‍යාඥයන් පිරිසක් ෆ්ලොරිඩාවට වඩා ලංකාව සුදුසුම ස්ථානයක් කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ රුකට්ටුවක් ගුවන්ගත කරොත් $1,90,000ක් පමණ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් බව ඒ SpaceX සමාගමට විද්‍යාඥයන් පවසනවා. ඒ කියන්නේ ලංකා මුදලෙන් කෝටි 5මාරක් ආසන්න ගාණක් වෙනවා. ඒ කොහොමද කියලා කිව්වොත් දුර්වලම ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාන කිහිපයක පිටලා තියෙනවා. හැබැයි කොළඹ ප්‍රදේශය තුළ ගුරුත්වාකර්ෂණය වර්ග තප්පරයට මීටර 9.7ක් වශයෙන් උත් එයට සමගාමී අගයක් 9.79ක් මීටර ෆ්ලොරිඩා SpaceX මධ්‍යස්ථානයේ පිටලා තියෙනවා. හැබැයි පොත්වල නම් තියෙන්නේ යම් කිසි වස්තුවක් තප්පරයට මීටර 9.8ක් වේගයෙන් වැඩෙනවා කියලා තමයි අයිසැක් නිව්ටන්ගේ දර්ශනය තියෙන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ මෙම දුර්වල ගුරුත්වාකර්ෂණ හේතුවෙන් රොකට්ටුවක ඉන්ධන පිරිවැය විධිමත් ලෙස අඩු කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉලෝන් මස්ක් සහ පරීක්ෂකයන් ලංකාවේ ස්ථාන 3ක් ගැන විධිමත් ලෙස ඇසගසාගෙන සිටිනවා. ඒ තමයි කොළඹ ප්‍රදේශයට වඩා අඩු ගුරුත්වාකර්ෂණයක් ඇති ස්ථාන. එයින් පළවෙනි එක තමයි රාවණා රජු සීතාව පැහැරගෙන සංග වූ තැනින් එකක් ලෙස සැලකෙන විශේෂ ශාකයන් හා ඖෂධ පැල ඇති හටගන්න අපූර්ව ස්ථානයක් වන රෝමාස්සල. මේ අවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් රොබොට්ටුවක් ගුවන්ගත කරන්න හොඳම ස්ථානයක් කියලා තමයි ඔහුගේ පරීක්ෂකයන් නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ. දෙවැනිට කියන්නේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැදවච්චේ පිටලා තියෙන ගල් පර්වතයක් වන ඉසිවරුන් බැස්ස ගල ලෙස සැලකෙන ඉසින් බැස්ස ගලට. මෙය බෞද්ධ පන්සලක් වන අතර මෙයින් හඬ සහ සක්වල අතර අවකාශගත වීමට සුදුසු ස්ථානයක් ලෙස ඔවුන් දෙවනුවට සඳහන් කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි ස්ථානයේ ඔවුන් සලකන හැටියට පැරණි මූලාශ්‍රවල සඳහන් වන මීමුරේට ඉහළින් නැති ලංකාවේ ස්වාභාවික පිරමීඩයක හැඩයක් ගන්නා රාවණා රජුගේ බලකොටුවක් ලෙස පැරණියන් හඳුන්වා දුන් පාතලි දිස්ත්‍රික්කයේ පිටලා තියෙන ලකේගල. මෙයින් අවකාශගත වීමට පහසුම ස්ථානයක් බව ඉලෝන් මස්ක්ගේ පරීක්ෂකයන් පෙන්වා දීලා තියෙනවා. අවසරයි මහා ප්‍රඥාන් වහන්සේ, මේ උතුම් සිරිසත් ධර්මයට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතිව නොයෙකුත් බාධා අකටයුතුකම් සිදු කිරීමත් සියලු බුදුවරුන් උතුම් බුද්ධත්වයට පත් වූ උතුම් හිරිවඩුන්න බෝධි මූලයේ වජ්‍රාසනය පස් දමා වසා දැමීමත් මේ හෙළදීපය විශාලා මහනුවර බවට පත්වීමට හේතුවක් වුණිද? බෝධියට බලවත් හේතු වෙලා තියෙනවා. එදා ඉඳන් තමයි මේ අත් වශයෙන්ම මේ බුද්ධ ශක්තිය කේන්ද්‍රගත වෙලා මේ මිහිතලයේ තුල ඒක ආසායතනෙ ඔප්පු කළා. මේ බිම්බර ගතිය ගුරුත්වාකර්ෂණය අඩුම තැන හිරිවඩුන්න බව. ඒ හිරිවඩුන්න මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් මේ ආමුදුරුවයි කියන සම්මත මිනිස්සුමයි මේවා ඔක්කොම මේවා වහලා විකෘති කළා. මේවට තාප දාලා දුරවල් දාලා අගුළු දාලා මේක වහලා කියන්නේ. ඒ වැහුව දවසේ ඉඳන්ම මේක කවදා හෝ නැවත බෞද්ධයාට විවෘත කරන තුරු ඔයගේ දේවල් වෙනවා. ඔයගේ දේවල් විඳින්න වෙනවා. ඒවා කරපු අයටත් ඒකට කැමති වූ අයටත් ඒවා පළ විපාක හිතින් හෝ ඒකට කැමැත්තෙන් ඒකට මුදල් වියදම් කරන අය ඉන්නවා, කරපු අය ඉන්නවා, ඒකට හා කියපු අය ඉන්නවා, ඒකට උදව් කරපු උපකාර රජයේ නිලධාරීන් ඉන්නවා, පුරාවිද්‍යාවේ අය ඉන්නවා, ආමුදුරුවරු ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාට ඕවට ඵල විපාක විඳින්න මේ ධිට්ඨ ධම්ම වේදනීය වශයෙන්ම ඵල විපාක විඳින්න සිද්ධ වෙයි. ඒක නිසා අපි ඒ සියලු දෙනාට කියන්නේ මේවා හේතුඵල ධර්මයට බාහකල්පා බලන්න. මේ බුද්ධ ශක්තිය තියෙන මේ බෝධීන් වහන්සේ ගාවට මිනිස්සු බෞද්ධයෝ ගිහිල්ලා බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වෙන්නට තිබුණු මේ පාර මග විවෘත කරනවා මිසක් මේක වහන්න, ගේට්ටු දාන්න, තාප බඳින්න, ඒ වජ්‍රාසනය වහන්න, අරව මේවා පස් දාලා යටපත් කරන්න කටයුතු කරනකොට ඒ ආදීනව ඒවා තමන්ට ලැබෙන ඵල විපාක උරුම වෙන්නේ ඒවා කරපු අයටයි. ඒවා කරපු අය ඒවා බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. ඒවා ළඟදිම ලැබෙයි, මතුවටම ලැබෙයි. අපි ඒවට අනුකම්පා සහිතව ඒ අයට කියනවා මින් ඉදිරියටවත් ඒ වගේ වැඩ නොකර මේ ලෝකයට, මේ බෞද්ධයාට මේ භව නිරෝධගාමිනී මාර්ගය අනුගමනය කරන අයට
මේ පාර පෙන්වන්න අපි මේ විවුර්ත කලේ නැතුව කාටවත් ද්වේෂයකට වෛරයකට කාගේවත් ඇලහිල්ලකට විශ්වාසයකට බාධක කරන්න නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා බුදුහාමුදුරන්ටත් මේ වගේ බාධක වුණා, මීටත් වැඩිය බාධක වුණා. ඉතින් ඒ වගේම අදත් බුදුහාමුදුරුවන්ටත් ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ චත්තාරිමානි ස්ථාන හතරට නොයෙකුත් ආකාරයේ බාධක මහාන වෙච්ච සම්මත සමන අර පුණ්ඩරිකයන්මයි මේක කරන්නේ. මහාන වෙච්ච අයමයි මේකට සල්ලි වියදම් කරලා මුදල් වියදම් කරලා මේවා විනාශ කරලා නැති කරලා වහලා බෞද්ධයාගේ මග වහන්න හදන්නේ. ඒ අයගේ හේතුඵල ධර්මයට අනුව ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙයි. අපි ඒවට ද්වේෂ කළා වෛර කළා අපි නැවතත් ඒවට මේ කර්මයක් හදාගන්න ඕනේ නැහැ, භවගාමී වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඒවටත් මෙත්තානුසතිය වඩලා මෛත්‍රී කරනවා. ඒ පුද්ගලයන්ටත් ඒ මනුස්සයන්ටත් මේකේ අතාවූ ඥාන දර්ශනයක් ඇත්ත ඇති ඇති වෙනිලා එයත් මේ භව නිරෝධගාමිනී මාර්ගයට එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකෝ මනුස්සය ඇටි පුළුවන් නිසා ඒ නිසා ඒකට අතාවූ ඥාන දර්ශනය ලැබේවා කියලා අපි මෙත්තානුසති, මරණානුසති, අසුභානුසති, උද්ධානුසති වඩලා ත්‍රිකම්ඨාන වඩලා ඒ අයත් උපාදානයෙන් මිදී නිදහසනේ ඒ අයවත් මුදුවා නිදහස් කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි.